10-12 منٹ بعد ہی کلپنا اپنے خوف پر قابو پا سکی تھی۔ اس وقت اندھیرا کچھ گہرا ہو گیا تھا۔ میں کلپنا کا ہاتھ پکڑ کر احاطے سے باہر لے آیا۔ موٹر سائیکل ریت پر گری ہوئی تھی۔ میں نے اٹھا کر کک لگاتے ہوئے انجن سٹارٹ کیا اور کلپنا کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ وہ پہلی مرتبہ موٹر سائیکل پر بیٹھی تھی۔ اس نے مردوں کی طرح ایک پیر ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف رکھ دیا۔ اس نے میرے ساتھ چمٹ کر دونوں باہیں میرے سینے پر لپیٹ لی تھی۔ ہمیں پارک کے قریب پہنچنے میں چند منٹ سے زیادہ نہیں لگے۔ وہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ میں نے موٹر سائیکل اس کے حوالے کرتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ وہ بدماش میری پتنی کو ایک سنسان سڑک پر پھینک کر بھاگ گئے تھے۔ میں کلپنا کو لے کر ایک آٹو رکشہ میں بیٹھ گیا۔ میں نے رکشہ ایک بارونق بازار میں ایک ریسٹورانٹ کے سامنے رکوا لیا اور کلپنا کو لے کر ریسٹورانٹ میں ایک فیملی کیبن میں بیٹھ گیا۔ کلپنا اب بھی دہشت زدہ سی تھی، لیکن چائے پینے کے بعد اس نے اپنی کیفیت پر بڑی حد تک قابو پا لیا۔ ریسٹورانٹ سے نکلتے ہی دروازے کے ساتھ ہی نیوز اسٹینڈ پر ایک میگزین دیکھ کر میں رک گیا۔ میگزین کے سرے ورق پر پتوڑی کی ایک حویلی کی تصویر میں نے پہچان لی اور بغیر کسی ارادے کے وہ میگزین خرید لیا۔ حویلی تک واپس جانے کے لیے بھی میں نے آٹو رکشہ کو ترجیح دی تھی۔ درگا اور سیتا ہماری حالت دیکھ کر چونک گئیں اور پھر انہیں وہ سب کچھ بتانا پڑا۔ کلپنا اب بھی خوف زدہ تھی۔ درگا اٹھ کر اس کے پاس آ گئی اور اسے اپنے سینے سے لپٹا لیا۔ اس رات ہم دیر تک اس موضوع پر باتیں کرتے رہے۔ سیتا نے میز پر سے وہ میگزین اٹھا لیا اور پھر ایک دم چیخ اٹھی، اوہ درگا جی، یہ دیکھو میگزین میں تمہاری تصویر۔ پہلے وہ رسالہ درگا نے دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے میری طرف بڑھا دیا۔ پورے صفحہ کی رنگین تصویر تھی۔ وہ پتوں کی حویلی میں نفیس ستون کے قریب کھڑی تھی۔ میرا چہرہ بھی نمایاں تھا۔ ستون پر نقش و نگار اور درگا کے حوالے سے کیپشن تھا، قدرت اور انسانی ہاتھوں کی خطاطی کے دو شاہکار۔ یہ تصویر دیکھ کر میرے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ درگا کی عمر اگرچہ 35 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ میک اپ کے بغیر بھی بہت حسین لگتی تھی، لیکن اس روز ہلکے سے میک اپ سے اس کا حسن اس طرح نکھر آیا تھا کہ میرا دل بھی دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اللہ میاں نے شاید اسے خاص طور پر اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ اس روز جب میں اس کے ساتھ گیا تھا تو لوگ مڑ مڑ کر اس کی طرف دیکھتے تھے اور پتوں کی حویلی میں اس فوٹوگرافر نے بھی اسے تاڑ لیا تھا اور تصویر کھینچ لی تھی۔ اس فوٹوگرافر کے ساتھ ایک عورت اور 2 بچے بھی تھے۔ ہو سکتا ہے وہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح سیر و تفریح کے لیے یہاں آیا ہو اور اس نے یہ تصویر شوقیہ طور پر کھینچ لی ہو، لیکن جب یہ تصویر ڈیولپ ہو کر اس کے سامنے آئی تو اس نے سوچا ہوگا کہ اس تصویر کو کسی رسالے میں چھپنا چاہیے، اور شاید اس خیال سے اس نے یہ تصویر اس رسالے کو بھیج دی تھی۔ یہ رسالہ قدیم فن تعمیر اور پتھروں پر نقش کاری کے حوالے سے ہی مضامین اور تصاویر شائع کرتا تھا۔ اس کے سرے ورق پر پتوں کی حویلی کی تصویر دیکھ کر ہی میں نے خرید لیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس رسالے کے مضامین پڑھنے سے راجستھان کی قدیم عمارتوں اور مختلف شہروں کے بارے میں میری معلومات میں اضافہ ہوگا اور مجھے بہت کچھ جاننے کا موقع ملے گا۔ مگر اس رسالے میں یہ تصویر دیکھ کر میرا دماغ گھوم گیا۔ اگر صرف درگا کی تصویر ہوتی تو میرے لیے پریشانی کی کوئی بات نہ ہوتی، لیکن اس تصویر میں میرا چہرہ بھی صاف نظر آ رہا تھا۔ کیا بات ہے، تم یہ تصویر دیکھ کر پریشان کیوں ہو گئے؟ اچھی نہیں لگی کیا؟ میں درگا کی آواز سن کر چونک گیا۔ میرے خیالات منتشر ہو گئے۔ تصویر بہت اچھی ہے، تم واقعی قدرت کا ایک حسین شاہکار ہو، میں نے کہا، لیکن میں اس تصویر کی اشاعت کے بعد آنے والے حالات کی تصویر دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور وہ تصویر جس قدر بھیانک ہوگی اس کا اندازہ لگانا دشوار ہے۔ کیا مطلب؟ درگا نے الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میری بات سن کر سیتا بھی چونک گئی تھی۔ مطلب بعد میں بتاؤں گا، اس وقت تو میں کلپنا کے بارے میں سوچ رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ تمہیں اس کا مطلب بھی سمجھانا پڑے گا، درگا بولی۔ کلپنا بھی ہماری طرح دشمنوں میں گری ہوئی ہے، میں نے جواب دیا۔ آج یہ پہلے دن میرے ساتھ نکلی تھی اور اتفاق سے رام چند دوبی کی نظروں میں آ گئی۔ وہ دنیا کا سب سے احمق آدمی تھا جس نے دن دہاڑے اسے اغوا کرنے کی کوشش کی، اور میرے نہیں بلکہ کلپنا ہی کے ہاتھوں مارا گیا۔ رام چند دوبی اکیلا نہیں تھا۔ میں خاموش ہو کر کلپنا کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا اصل دشمن تو وہ بوڑھا ٹھاکر ہے جو اسے حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس پر ہزاروں روپے خرچ کر چکا ہے۔ گنگو بدماش کے ساتھی کے قتل کی وجہ سے شاید وہ دبک کر بیٹھ گیا ہے، لیکن معاملہ جیسے ہی ٹھنڈا ہوگا یا اسے پتا چلے گا کہ کلپنا اسی شہر میں ہے تو وہ اسے حاصل کرنے کی دوبارہ کوشش کرے گا۔ میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا، سیتا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے جب یہ پتا چلے گا کہ رام چند دوبی بھی اس چکر میں مارا گیا ہے تو شاید وہ یہ شہر ہی چھوڑنے کی کوشش کرے۔ میں ایسا نہیں سمجھتا، میں نے جواب دیا۔ یہ بڈھے جو ہوتے ہیں نا بہت ضدی ہوتے ہیں۔ اور پھر ٹھاکر جس نے کلپنا کے لیے اپنی عزت تک داؤ پر لگا ڈالی۔ کلپنا تو واقعی ایسی چیز ہے
کہ اس کے لیے 2-4 قتل بھی کیے جا سکتے ہیں، اگرچہ 3 قتل اب تک ہو چکے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ یہاں نہیں رکے گا۔ گنگو بھی اسی شہر میں موجود ہے اور ٹھاکر بھی۔ اس سے پہلے کہ ان کی طرف سے کسی رد عمل کا اظہار ہو، ہمیں ان کی طرف قدم بڑھا دینا چاہیے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ سیتا نے مجھے گورا۔ جب تک کلپنا کے دشمن ختم نہیں ہو جاتے، یہ سکون سے نہیں رہ سکے گی، میں نے جواب دیا۔ اوہ، سیتا نے گہرا سانس لیا۔ تمہارا مطلب ہے اب ٹھاکر اور گنگو کو بھی ختم کر دیا جائے؟ ہاں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، میں نے کہا۔ 3 قتل ہو چکے ہیں، سیتا نے میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ 2 قتل اور کرنا چاہتے ہو؟ اس کے بعد اگر کوئی اور ایسا شخص سامنے آ گیا تو؟ میرا خیال ہے اور کوئی سیتا کو نہیں جانتا۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ اگر ہمیں کلپنا سے واقعی ہمدردی ہے تو ہمیں اس کی حفاظت کو یقینی بنانا ہوگا، یا پھر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کی سرکشا سے ہاتھ اٹھا لیں اور اسے ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلتا کر دیں۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی یہاں سے، کلپنا جلدی سے بولی۔ اس کے چہرے پر اب بھی خوف کے تاثرات نمایاں تھے۔ تمہیں یہاں سے کوئی نہیں نکال رہا۔ درگا نے اسے ایک بار پھر اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ تم اس لڑکی کو مزید خوفزدہ کرنے کی کوشش مت کرو مہابیر۔ جب تک ہم زندہ ہیں کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر درگا نے کلپنا کو سونے کے لیے اس کے کمرے میں بھیج دیا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، اس لڑکی کے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اس رات مہارانا کی حویلی میں اسے اٹھانے کی کوشش میں اس کے سامنے 1 قتل ہو گیا اور آج 2 آدمی اور مارے گئے۔ وہ پہلے ہی خوفزدہ ہے، ہمیں اس کے سامنے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے سامنے ایسی باتیں کرنے کی ضرورت ہے، میں نے کہا۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ اس کے لیے ہو رہا ہے۔ ہم کوئی پیشہ ور قاتل نہیں ہیں کہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارتے پھریں۔ اس کے اندر بھی تو کچھ اعتماد پیدا ہو۔ کسی میں اعتماد پیدا کرنے کا یہ طریقہ کچھ عجیب سا نہیں؟ درگا نے مجھے گورا۔ عجیب تو ہے، لیکن ہمیں ایسا کرنا پڑے گا، میں نے جواب دیا۔ اچھا چھوڑو، یہ باتیں بعد میں ہوں گی، درگا نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا۔ تم میری اس تصویر کے بارے میں بات کر رہے تھے اور تم نے کچھ خدشات کا اظہار کیا تھا۔ اس نے میگزین کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اس تصویر میں تمہارے ساتھ میرا چہرہ بھی بہت واضح نظر آ رہا ہے۔ میں نے میگزین کھول کر تصویر کی طرف اشارہ کیا اور انہیں اپنے خدشات سے آگاہ کرنے لگا۔ درگا نے شاید اس بات کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن سیتا کی آنکھوں میں تشویش ابھر آئی تھی۔ لیکن میرا خیال ہے کہ کشمیر کی پولیس، بھارتی فوج یا انٹیلیجنس کے پاس تمہاری کوئی تصویر نہیں ہے، سیتا نے کہا۔ یہ اپنے آپ کو تسلی دینے والی بات ہے، میں نے کہا۔ اگر ان کے پاس میری کوئی تصویر ہوتی تو سینکڑوں بار اخبارات میں چھپ چکی ہوتی اور میں اس طرح آزادی سے نہ گھوم رہا ہوتا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ کشمیر میں مجھے بائی فیس تو بہت سے لوگ جانتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ پولیس، فوج یا انٹیلیجنسی کا کوئی آدمی مجھے پہچانتا ہو۔ یہ تصویر لوگوں کی نظروں میں تو آئے گی اور ان میں میرا کوئی دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ میں خاموش ہو کر باری باری دونوں کی طرف دیکھنے لگا۔ غدار ہر قوم میں ہوتے ہیں، ہمارے ہاں بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جن کی وجہ سے ہم بار بار نقصان اٹھاتے رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ملک و قوم کا نہیں، صرف اور صرف اپنا ذاتی مفاد عزیز ہوتا ہے۔ اگر کسی ایسے ہی شخص نے میری یہ تصویر دیکھ لی تو وہ انعام کے لالچ میں پولیس، فوج یا انٹیلیجنس سے رابطہ کر سکتا ہے۔ تمہاری بات میں وزن ہے، درگا گہرا سانس لیتے ہوئے بولی، لیکن میں زیادہ پریشان اس لیے نہیں ہوں کہ اس قسم کے میگزین کتنے لوگ پڑھتے ہیں۔ میرا خیال ہے ان کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے۔ آج کل تو شوبز کے میگزین ہی چلتے ہیں، ان میں ایکٹریسوں کی بڑی خوبصورت نیم اوریاں رنگین تصاویر بھی ہوتی ہیں اور ان کے بارے میں دلچسپ معلومات بھی۔ ایسے میگزین کون خریدنا یا پڑھنا پسند کرتا ہے؟ یہ تو بک سٹالوں کی زینت بن کر ہی رہ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں محتاط تو رہنا ہی پڑے گا۔ ہاں، ہم تو محتاط رہیں گے، لیکن میرے خیال میں پتے ہمارے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، میں نے جواب دیا۔ درگا نے میری ہر بات غور سے سنی تھی، اسے کچھ تشویش بھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے محتاط رہنے کا اشارہ بھی دے دیا تھا، لیکن میرے خیال میں وہ اس معاملے میں زیادہ سنجیدہ نہیں تھی۔ شاید وہ سمجھتی ہو کہ اس تصویر کے ذریعے ہمارا سراغ لگانا ممکن نہیں ہوگا۔ پولیس اور انٹیلیجنس تو ویسے بھی بعض معمولی باتوں پر گڑے مردے اکھاڑ پھینکتی ہے، اور یہ تو بہت معمولی سی بات تھی۔ انہیں صرف یہ کرنا تھا کہ دلی میں میگزین کے دفتر سے یہ معلوم کر کے کہ یہ تصویر انہیں کہاں سے ملی تھی۔ آیا ان کے اپنے فوٹوگرافر نے کھینچی تھی یا کسی فری لانسر نے انہیں فروخت کی تھی؟ فوٹوگرافر کوئی بھی ہو، اسے آسانی سے پتہ چلایا جا سکتا تھا کہ اس نے یہ تصویر کب اور کہاں کھینچی تھی، اور درگا تو اس شہر کی معروف ہستی تھی، اسے تلاش کرنا زیادہ مشکل نہ ہوتا۔ درگا نے احتیاط کا مشورہ دیا، اور احتیاط یہی ہو سکتی تھی کہ ہم اس حویلی کو چھوڑ دیں اور جہاں بھی جائیں اس کے بارے میں درگا کو بھی نہ بتایا جائے، لیکن ہو سکتا ہے میرے یہ اندیشے بھی بے بنیاد ہوں۔
उस मैगजीन में आम आदमी की दिलचस्पी की कोई बात नहीं थी। उसे तो वही खरीद सकता था जिसे तारीख और कदीम फने तामीर से कोई दिलचस्पी हो। दुर्गा ने ठीक कहा था कि लोग फिल्म एक्ट्रेसों में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। अगले रोज मैं सुबह 10 बजे के करीब बेदार हुआ तो दुर्गा बाजार से सौदा वगैरह ले आई थी। मेज पर अखबार भी रखा हुआ था। मैंने वो अखबार उठा लिया। पहले सफा पर ही वो खबर थी। उसके साथ रामचंद धोबी और उसके साथ टैक्सी ड्राइवर और टैक्सी की तस्वीर भी छपी थी। टैक्सी ड्राइवर की तस्वीर तो पहचानी जा रही थी, लेकिन रामचंद धोबी का चेहरा नाकाबिले शिनाख्त था। कल्पना ने पत्थर से उसका सर इस तरह कुचल दिया था कि उसका चेहरा काबिले शिनाख्त नहीं रहा था। इस खबर को अखबार ने अपने मखसूस रंग में शाया किया था। उसके साथ एक और खबर भी थी। अमर सागर से एक लड़की को जबरदस्ती अगवा कर लिया गया था। ऐनी शाहिदों के बयानात भी छापे गए थे। उनके मुताबिक वो लड़की शादीशुदा थी और अपने पति के साथ सैर करने आई हुई थी कि उसे एक टैक्सी में अगवा कर लिया गया। टैक्सी के पति ने एक मोटरसाइकिल पर टैक्सी का पीछा किया था। उनमें कोई भी टैक्सी का नंबर नोट नहीं कर सका था। उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि वो नौजवान अपनी पत्नी को उन गुंडों से छुड़ाने में कामयाब हो सका था या नहीं। अलबत्ता अखबार ने अपने तौर पर इन दोनों खबरों में ताल्लुक जोड़ने की कोशिश की थी। रिपोर्ट के मुताबिक शहर से दूर उस वीरान अहाते के बाहर जहां टैक्सी खड़ी थी, करीब ही रेत पर मोटरसाइकिल के पहियों के निशानात भी पाए गए थे। रिपोर्ट ने कयास आराई की थी कि मुमकिन है उस लड़की का पति मोटरसाइकिल पर गुंडों का पीछा करता हुआ उस वीरान अहाते तक पहुंच गया हो और वो दोनों गुंडे उसके हाथों मारे गए हों। अखबार में बहरहाल उस शख्स का बयान नहीं था जिसकी मोटरसाइकिल पर मैंने टैक्सी का पीछा किया था, और मेरा ख्याल था कि अब वो इस सिलसिले में पुलिस राब्ता भी नहीं करेगा। वो समझ गया होगा कि वो दोनों गुंडे मेरे हाथों मारे गए थे और इस वारदात में उसकी मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई थी। पुलिस उसे परेशान कर सकती थी और जाहिर है वो अपनी गर्दन नहीं फंसवाना चाहेगा। दुर्गा किचन में थी। कुछ देर बाद वो मेरे पास आकर बैठ गई और हम दोनों अखबार की उस खबर पर तबसरे करने लगे। तुम तो वाकई बड़े जालिम हो। वो मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराई। तुमने उन दोनों का क्या हशर कर दिया। उसकी तो तस्वीर ही पहचानी नहीं जाती। उसने अखबार में रामचंद धोबी की नाकाबिले शिनाख्त तस्वीर की तरफ इशारा किया। ये रामचंद धोबी है, मैंने जवाब दिया। जुल्म का मुकाबला तो ताकत से ही किया जा सकता है। अगर मैं ऐसा ना करता तो तुम सोच सकती हो कि वो लोग कल्पना का क्या हशर करते। हम काफी देर तक इस मौजू पर बातें करते रहे। वो दिन बड़ा बोरियत में गुजरा। कल्पना तो दिन भर अपने कमरे में पड़ी रही थी। कल वाले वाक़े से वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई थी और उसे बुखार भी हो गया था। मैं भी एक मर्तबा उसे देख कर आया था और सीता और दुर्गा तो बार बार उसके कमरे के चक्कर लगा रही थी। शाम को मैं फिर सीता के साथ उसके कमरे में चला गया। कल्पना की बातों से पता चला कि अब वो गंगो और ठाकर से खौफजदा थी। उसे यकीन था कि ठाकर उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। वो उस वक्त तक महफूज नहीं थी जब तक इस हवेली में थी, और जाहिर है वो जिंदगी भर हवेली की दीवारों में कैद होकर नहीं रह सकती थी। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें कहीं और छोड़ दें, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। यहाँ से दूर किसी दूसरे शहर जहाँ तुम्हारे कोई रिश्तेदार हों, जहाँ तुम अपने आप को महफूज समझ सको। मैं अपने आप को सिर्फ यहाँ सरकुश्त समझती हूँ, आप लोगों के पास। कल्पना ने बारी बारी हम दोनों की तरफ देखते हुए कहा। इसके अलावा मेरे लिए कोई जगह महफूज नहीं। मैं जहाँ भी जाऊंगी वो मुझे ढूंढ निकालेंगे, और फिर मेरा आप लोगों के सिवा है भी कौन। मुझे अपने पास ही रहने दें। मैं जीवन भर आप लोगों की सेवा करती रहूंगी। हम जबरदस्ती तुम्हें कहीं नहीं भेजेंगे। मैंने कहा, तुम हमारे साथ रहना चाहती हो तो हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन इन चंद दिनों के दौरान तुमने अंदाजा लगा लिया होगा कि हम कांटों भरे रास्ते पर चल रहे हैं। हमारे चारों तरफ मौत के साए मंडला रहे हैं और आगे चलकर तो हमारा रास्ता और भी दुश्वार हो जाएगा। क्या तुम उस रास्ते पर हमारा साथ दे सकोगी? कोशिश करूंगी महावीर जी, कल्पना ने जवाब दिया। लेकिन मैं एक बात का आपको विश्वास दिलाती हूँ, आपके एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुँचने दूंगी। जीवन दे दूंगी पर अपने कारण आप लोगों पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। तो फिर ये डर कैसा? मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। सिर्फ 2 लाशें देखकर तुम्हें बुखार चढ़ गया। तुम तो वैसे बड़ी बहादुर लड़की हो। तुमने कल रात जिस तरह रामचंद धोबी का सर कुचला था, उस पर मुझे बड़ी हैरत हुई थी। ज्यादा हैरत इस बात पर हो रही है कि तुम जैसी बहादुर लड़की ने अपने आप पर इस तरह खौफ तारी कर लिया कि बुखार चढ़ गया। कल मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी महावीर जी, कल्पना ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। मैं कुछ देर कल्पना से बातें करता रहा, फिर बाहर आ गया। सीता वहीं बैठी रही थी। उस वक्त शाम का झटपटा था। मुझे चाय की तलब हो रही थी। मैंने किचन में झांका, दुर्गा वहाँ नहीं थी। मैं उस राहदारी में घुसा जहाँ एक बेडरूम दुर्गा के इस्तेमाल में था और दूसरा खाली पड़ा था। मेरा ख्याल था कि दुर्गा अपने कमरे में होगी और मैं उसे चाय के लिए कहकर बाहर लान में चला जाऊंगा। मैं दुर्गा वाले कमरे का दरवाजा खोलकर बेधड़क अंदर दाखिल हो गया, मगर पहला कदम अंदर रखते ही जैसे जमीन ने मेरे पैर पकड़ लिए हों।
दुर्गा बाथरूम से नहा कर निकली थी। मुझे अपनी इस हरकत पर नदामत हो रही थी। मुझे इस तरह बेधड़क कमरे में दाखिल नहीं होना चाहिए था। तकरीबन आधे घंटे बाद सीता की आवाज सुनकर मैंने आंखें खोल दी। उसके साथ कल्पना भी थी। उसके 15-20 मिनट बाद दुर्गा भी चाय बना कर ले आई। उसने मैक्सी किस्म का ढीला डाला लिबास पहन रखा था और सर पर तौलिया पगड़ी की तरह बंधा हुआ था। लोद्रवा कैंप जाने का कोई प्रोग्राम तुमने बनाया या नहीं? मैंने चाय की चुस्की लेते हुए सीता की तरफ देखा। इस वक्त इस हसास मौजू पर बात करते हुए मैंने कल्पना की मौजूदगी की परवाह भी नहीं की थी। थोड़ी देर पहले कमरे में उससे जो बातें हुई थी उसमें से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि अगर वो मेरी और सीता की असलियत से वाकिफ भी हो गई तो इस राज को सीने में ही छुपाए रखेगी। मैं समझती हूँ अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, सीता ने जवाब दिया। लोद्रवा वाले मंदिर की देखभाल जीन धर्मी कमेटी के जिम्मे है और ये कमेटी चंद पंडितों पर मुश्तमिल है। उनमें 2 पंडितों का ताल्लुक जैसलमेर ही से है। वो दोनों जैसलमेर के जीन मंदिर में होते हैं। उनसे किसी तरह ये मालूम करना पड़ेगा कि लोद्रवा वाले मंदिर तक किस तरह रिसाई हो सकती है। क्या वो तुम्हें आसानी से बता देंगे? मैंने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। नहीं, इसके लिए हमें कोई हिकमत अमली इख्तियार करनी पड़ेगी, सीता ने जवाब दिया। और मुझे यकीन है कि उनसे बहुत कुछ उगलवा लूंगी। और ये जीन मंदिर कहाँ है? मैंने पूछा। ज्यादा दूर नहीं है, सीता ने जवाब दिया। हम कल दिन में वहाँ जाकर उन दोनों पंडितों में से किसी को तलाश करने की कोशिश करेंगे। मेरा मतलब है कि तुम जाओगी, मैंने कहा। छुप कर बैठे रहने से तो काम नहीं चलेगा, बाहर निकलना ही होगा, सीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और फिर वो बताने लगी कि जीन मंदिर जाने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया जाएगा। लेकिन अगर किसी ने तुम्हें पहचान लिया तो मैं अपने चेहरे पर ऐसी तब्दीली लाने की कोशिश करूंगी कि कोई मेरा जानने वाला भी मुझे सीता की हैसियत से शिनाख्त ना कर सके, सीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैंने उससे तफसील जानने की कोशिश नहीं की। अगले रोज दुर्गा ने मुझे जल्दी जगा दिया। सीता गुज़श्ता रात मेरे कमरे में नहीं सोई थी। मैं उठकर बाथरूम में घुस गया और तकरीबन पौन घंटे में तैयार होकर जब मैं कमरे से निकल कर राहदारी में आया तो दुर्गा के साथ एक औरत को खड़े देख कर चौंक गया। वो कोई पुजारन थी। उसने फूलदार कपड़े की चोली और गागरा पहन रखा था, लेकिन उसने ऊपर सेंदूरी रंग की एक चादर इस तरह ओढ़ रखी थी कि जिस्म का कुछ हिस्सा आगे और कुछ पीछे से इस चादर में छुप गया था। सर के ऐन वस्त में बालों का जोड़ा था, कानों में बूंदे और दोनों कलाइयों में सोने के कड़े थे। उसकी आंखें गहरी नीली और पेशानी पर कशका बना हुआ था। वो सीता थी। उसके गाल किसी कदर फूले फूले से थे। उसके इन फूले हुए गालों और गहरी नीली आंखों की वजह से पहली नजर में तो मैं भी उसे पहचान नहीं सका। सीता मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। बहुत खूब, मैंने कहा। पहली नजर में तो मैं भी तुम्हें नहीं पहचान सका था, सच बताना, सीता ने कहा। क्या ऐसी हसीन गोपी देखकर कोई पंडित या पुजारी अपनी जुबान पर काबू रख सकता है? मैं तो समझता हूँ कि वो अपने आप पर काबू नहीं रख सकेगा, मैंने जवाब दिया। चलो तुम लोग नाश्ता कर लो, दुर्गा ने कहा। ज्यादा देर हो गई तो मंदिर में यात्रियों की भीड़ लग जाएगी और तुम लोग किसी पंडित से इत्मीनान से बात नहीं कर पाओगे। हम मेज पर बैठ गए और दुर्गा ने हमारे सामने नाश्ता लगा दिया। नाश्ते के बाद 10 बजे के करीब दुर्गा ने हमें हवेली के खुफिया रास्ते से पिछली गली में निकाल दिया। हम गली से निकलकर सड़क पर आ गए। बाजार में रौनक थी। मैंने जीन्स और टी शर्ट पहन रखी थी। टी शर्ट पैंट से बाहर थी। पैरों में हवाई चप्पल थी। हमें चूंकि मंदिर के अंदर जाना था इसलिए मैंने जोगर्स नहीं पहने थे और सीता ने भी सैंडल ही पहन रखे थे। मेरा और उसका साथ अजीब सा था, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ कोई भी बात अजीब नहीं थी और बकौल शख्स से यहाँ सब चलता है। सामने से आने वाले लोग सीता को देखकर प्रणाम के लिए दोनों हाथ उठा देते और बाज लोग उसे खा जाने वाली नजरों से घूर कर रह जाते। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें एक ऑटो रिक्शा मिल गया जिसने 10 मिनट में हमें जीन मंदिर पहुंचा दिया। शहर में अगरचे और भी जीन मंदिर थे, लेकिन सबसे बड़ा मंदिर यही था जहां हम आए थे। और सीता के ख्याल में पंडित भोलेनाथ से इस मंदिर में मुलाकात हो सकती थी या यहाँ से उसका पता मालूम हो सकता था। रिक्शा छोड़कर हमें तंग सी गलियों में कुछ दूर तक पैदल चलना पड़ा था। मंदिर के सामने वाली गली किसी कदर कुशादा थी और यहाँ से वहां तक लातादाद दुकानें थीं जिनमें हार, फूल, नारियल, मिठाइयाँ, मूर्तियाँ और ऐसी ही लातादाद चीजें भरी हुई थीं। यात्री उन्हीं दुकानों से ये चीजें खरीद कर मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते थे। दुकानों के अलावा गली में लातादार ठेले भी थे जिन पर यही सब कुछ लदा हुआ था। मंदिर का चबूतरा बहुत ऊंचा था। उसके आलीशान गेट तक पहुंचने के लिए संगमरमर की 13 कुशादा सीढ़ियां थीं। सीढ़ियों के दोनों तरफ ऊपर से नीचे तक लातादाद भिखारी बैठे हुए थे। उनमें कुछ तो वाकई ऐसे थे जो माजूर थे और कोई काम नहीं कर सकते थे, लेकिन बहुत से हड हराम भी थे जिन्हें इस मंदिर से मुफ्त में खाने को मिल जाता था और यही लोग ऐसी जगहों पर जेब तराशी की वारदातें भी करते थे। सीढ़ियों के इख्तिताम पर संगमरमर का ही बहुत कुशादा चबूतरा था। उससे आगे मंदिर का गेट था जिसके दोनों तरफ बहुत बड़े और बहुत ऊंचे स्टोन थे।
उन स्तूनों पर नक्शकारी का बड़ा खूबसूरत काम था। चबूतरे पर भी और मंदिर के अंदर भी यात्रियों की भीड़ थी। गेट के दोनों तरफ जूते रखने की जगह थी। जूतों की निगरानी के लिए दोनों तरफ एक एक आदमी बैठा हुआ था। हम दोनों ने सैंडल उतार कर एक तरफ रख दिए और अंदर दाखिल हो गए। यात्री सीता का हाथ उठा उठा कर प्रणाम कर रहे थे और मैं हैरत ज़दा सी नजरों से मंदिर को देख रहा था। उस रोज दुर्गा के साथ मैंने जितनी तारीखी इमारतें देखी थीं, वो फने तामीर का शाहकार थीं। उनमें पत्थरों पर नक्शकारी का काम देखकर मैं अशश कर उठा था, मगर वो इमारतें अब इस मंदिर के सामने मुझे हीच लग रही थीं। बहुत वसी और ईज हाल था। छत बहुत ऊंची थी और लातादाद संगे मरमर के बड़े बड़े स्तून थे। हर स्तून का फैलाव इतना बड़ा था कि मुझ जैसे 3-3 आदमी भी हाथ से हाथ मिलाकर उसे बाहों के घेरे में नहीं ले सकते थे। संगे मरमर के उन स्तूनों पर नक्शकारी का इतना बारीक और हसीन काम था कि देखकर अकल दंग रह जाती थी। उन्हीं पत्थरों पर जगह जगह मूर्तियां भी तराशी हुई थीं। फर्श से लेकर छत तक कहीं 1 इंच भी ऐसी जगह नजर नहीं आती थी जो खाली हो। ऊपर चारों तरफ कुशादा बालकोनियां थी। उस मरकजी हाल में ऐन सामने संगे मरमर ही के चबूतरे पर एक बहुत बड़ी मूर्ति थी। ये मूर्ति भी संगे मरमर के बहुत बड़े पत्थरों को तराश कर बनाई गई थी। मैं हैरत से ये सब कुछ देख रहा था। सीता मुझसे चंद गज आगे निकल गई थी। उसने पीछे मुड़कर देखा और मुझे आगे आने का इशारा किया। यात्रियों का बहुत रश था। लोग इस जीन मंदिर की यात्रा के लिए बहुत दूर दूर से आते थे। दोस्तों, आज की किस्त आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों अजीजों से लाजमी शेयर करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। तब तक अपना और अपने इस चैनल ऐलान हकीकत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।